ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵਹਿ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀਐ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧੀਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। Today I will be looking at body 9 and body 10 of Asa Di Var. Asa Di Var is a ballad composed or set in Rag Asa. It is a composition of Guru Nanak Dev Ji. It has 24 stanzas and 59 sloks. Every body is preceded by stanza of a chant composed by Guru Ram Das. So 24 bodies have thus 24 stanzas of chants so written by Guru Ram Das. The Var is by Guru Nanak. And most of the sloks, out of 59, 44 sloks are of Guru Nanak and 15 are of Guru Angad Dev Ji. In ninth body, both sloks are of Guru Nanak. The stanza of the chant of Guru Ramdas Ji, it reads, Har Amrit Bhagat Pandhar hai, Gur Satguru Passe Ram Raje, Gur Satgur Sacha Saha hai, Sikh De Har Rase, Tan Tan Vanjara Vanj hai, Gur Sa Sab Ase, Jan Nanak Gur Tinni Paya, Jin Tur Likhat Lilat Likhase. Vaheguru has a reservoir of Shabads, Amrit, Shabad, and we can learn it from our teacher Guru. We can learn it directly, maybe from Guru Nanak, from Vaheguru. In life, in our life, the business we do, the merchandise we sell, and for that, our main merchant, main trader is God Himself. He has given us the capital of Shabad to run this trade. And the merchandise, the product is Shabad. We have to invest our minds, the capital of grace which God has given to us, under His grace, under His guidance. We have to invest Shabad in our lives, and the product we have to distribute amongst our friends, relations, and beloved ones. He is the greatest trader of Shabad, and we are a part of the chain of the distributors. Jan Nanak Gur Tinni Paya, Jin Thur Likhat Lilat Likhase. We normally talk of destiny. We normally talk of Kismat. And we say Kismat is written by Almighty. No doubt, Almighty is the writer of our Kismat. But the input for the Kismat, what is it to be written in the Kismat, that depends on our karmas. It is on the basis of our karmas that our Kismat is made, our Kismat is coined, our Kismat is shaped, our destiny is shaped, and the Likhari and the scribe and the writer of that is God Himself. So it cannot be changed once it is written. Ninth body has two sloks. In the first slok, Guru Nanak, if I take you to the times of Guru Nanak,
There were a lot of pundits with all those marks on their foreheads and having ashrams at various places with lot of shastra or books in their huts. And they will give this impression to their devotees that it is through all those shastras and all that they have gained the knowledge, and knowledge cannot be taken otherwise except reading the scriptures or memorizing the books. Guru Nanak is here is to explain. Guru Nanak's philosophy is very simple, that we can realize Almighty, we can realize God just by being one with Him with love, singing His glories. We don't need any intermediary. So here Guru Nanak says, Pad pad gaddi laddiye, pad pad pariye saath. We can go on reading and studying books and books, shastras and shastras, cart load of shastras. Pad pad bedi paiye, and if you have to cross a river and go to some other village, or the boat is full of our shastras or our books or the scriptures we are taking with us. Pad pad gaddiye khat, and all the books which we have already studied, if we put them in our cellar. Padiye jete bars bars, padiye jete maas, and maybe we study every month, every part of the month, and every year. Padiye jeti arja, and we study all these books, all these shastras throughout our life. And with every breath. उनकी क्या करना साहब ने जिन्नियां मर्जी किताबां पढ़ लो जिन्ने मर्जी शास्त्र पढ़ लो सारी जिंदगी पढ़ो हर रोज पढ़ो और उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि काट लोड गड्डियां भर के किताबां दियां लै आओ पर फिर कोई कहते हैं कि नानक लेखे एक गल और होमे चखना चाख ते जे सारियां किताबां पढ़ के तुसी कह दिता कि मेरे वर्गा विद्वान कोई नहीं मैं तो सब कुछ पढ़िया हाँ मैं तो इन्ना पढ़ लिया तो तुहाडा पढ़िया होया सारा मिट्टी च मिल जाएगा पढ़ना जरूरी है पर पढ़ के निमरता रखनी जरूरी है जे पढ़ के तुहाडे अंदर हमें आई तो वाहिगुरु तुहानू नहीं मिलना जिन्ने मर्जी शास्त्र पढ़ लो जो गल हौमे दी है पढ़ाई की गल शुरू की है आश्रम की गल शुरू की है पंडितां की गल शुरू की है क्योंकि उन्होंने पंडितां के अंदर हौमे देखी है जेडे ये कहते सर कि साडे तो अलावा कोई लायक ही नहीं है जेडे कहते सर साडे तो बगैर रब नूं कोई डायरेक्ट मिल ही नहीं सकता उन्हों की हर गल विच हौमे सी सो गुरु नानक नूं कहना पिया पढ़ी जाओ सारी उम्र पढ़ो गड्डियां भर भर के अपने शास्त्रां दियां लै जाओ लोगों को दिखाने वास्ते पर जब तक तुहाडे अंदरों हौमे नहीं निकलेगी तुहानू परमात्मा नहीं मिलना फिर वो कहते ने लिख लिख दूजे श्लोक लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया उसकी कंटिन्यूएशन है पर दूसरा श्लोक है तुसी लिखिया है पढ़िया है पर नाल ही तुहाडे अंदर ईगो जमदी गई है बहुत तीरथ पविया हुण किताबां पढ़ लईआं हुण तुसी तीरथ तुर पए हो तीरथ ते जाओ तीरथ ते इशनान करो पर जे उत्थों भी तुसी ये कहोगे जी मैं तो बहुत बड़ा तीर्थी हाँ मैं तो चारे धाम घूम के आया मैं तो मक्का शरीफ होके आया तो फिर वो भी जड़ा अहंकार है तुहाडा कि मैं इन्ने इन्ने तीर्थां विजिट करके आया तीर्थां देख के आया even that particular phrase that I have been to all the important char dhams or whatever you call them holy places then that is also once that comes in your mind that is also ego and ego is the name of shaitan ego is the name of devil बहु तीरथ पवया तेतो लवया बहु भीख किया देही दुख दिया and some they change their garb they put on orange clothes they tie a special type of turban to boast to say that they are very learned or they are sadhu they are saints so ve jiya apna kiya and with their actions they want to prove that they are very close to God
Go on, do it. But don't let home enter your mind. But it does. Anandakaya. They say we are the people who keep fast, and God cannot be realized without having fast. Monday fast, Tuesday fast, Wednesday fast, Thursday fast. जब तक ਅਸੀਂ फास्ट नहीं रखांगे रब नहीं मिलेगा। गुरु नानक कहता गलत धारणा है। बहुत दुख पाया दूजा पाया, ये सारे दुख दे के अपने भुखे रह के अपनी आंदरां नूं सता के की पा लिया तुसीं? बसन ना पै रहे, मैनी पीपल आर वॉकिंग नेकेड, नंगे फिर रहे हैं। वो कहते हैं इस तरह भगती कर रहे हैं। मौन वगीरता, कई 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 चुप कर गए ने, मौन व्रत धार लिया। एहनत कह रहे, कईयां नूं इतनी उन्हां नूं टेंशन हो गई है सारियां चीज़ां दी। हमें तुहाडे अंदर टेंशन भी पैदा करता है। तुसीं समझदे हो मेरे वर्गा इस दुनिया 'च कोई है ही नहीं, संसार 'च कोई है ही नहीं, ते जे तुहानूं कोई इन्नी इज्जत नहीं दिंदा ते तुसीं उंज ही बुखला जांदे हो। You become annoyed. क्यों जागे गुर बिन सुता? That is the key word of Guru Nanak here. कि without guru, without teacher, without a real teacher, it means you are just sleeping, you are just wasting your time. Bhagu Petana, some walk barefooted and want to go to church, want to go to Gurdwara or a mosque. What is the fun? What will you get by walking on foot, barefoot? Whom you want to influence? You will earn whatever you are going to see. What is in your mind when you are walking barefooted? What is in your mind? Are you showing it to people around you that you are a great devotee, you are a great bhagat? Almal khai sir chai pai. Then sometimes you eat all this rotten food just to show to others that you have a very simple living. This is just like as if you are putting ash on your body. Murkhende pat gavai. Don't become a stupid. Don't do stupidities. It will take you nowhere, Guru Nanak says. Win name, without the name of God, kich thain na pai. Whatever you do fast, you go for visit various important places to have sacred baths. You start walking barefoot. You start walking naked. You give pain to your body. All sort of things, rituals. Vinaname. But without the true name in your heart, you will not reach anywhere. Then Guru Nanak said some people go and start living near graves or crematoriums. They say they are pleasing God that way. Andna jane fir pachitani. This is again a stupid thing to do. Satguru pete so sukh paye. If you are running after sukh, if you want to have happiness in a life, then you need God in front of you. You need not to go anywhere. You need not to do any penances. कोई शरीर ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਉਸ परमात्मा का नाम अंकित करो. Stamp the name of God on your soul. Nanak nazar kare jiso. And if you do that, God gives his grace, and when you get the grace, you get everything in life. Grace is the most important part of God's blessings. Nanak nazar kare so paye. फिर क्या होगा? आस, hopes, अंदेशे, फिकर, they all go and you get free from them. Home Shabad Jalai, and Shabad then burns your home, burns your ego, and you are acceptable to God. So these two slokas say whatever rituals you do, they have no meaning if God is not in your mind.
You can get God without doing any of those things. If you are pure from your heart and God is in your heart. And he says that in the body. Bhagat tere man bhavde. These are the Bhagat whom you admire. It is the Bhagat whom you love. Now, who is the Bhagat? Then you have to define the word Bhagat. Bhagat is a person who is true to himself or herself, who is self-disciplined, purified mind, who has pure love for God. He worships him day and night. It is a selfless devotion. He has purity of heart. He lives life of a jivan mukt. No hatred. If you can prove that to God with your actions, then you are a Bhagat. And then you are acceptable to God. And then the only thing you have to do is you have to sing his praises to heaven. Kirat Gamde. Nanak karma bahere, dar tona leni samde. But if you are away from all this, if you are away from all that, and where there is no God's grace, then you have no shelter. Then you have no shelter. Then you are just wasting your life. ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਨਾਏਂਦੇ. And then there are people, they don't know their roots. They don't know who they are. If they are a Sikh, if they are a Khalsa of Guru Gobind Singh, they don't know what it stands for. Who is a true Sikh? Who is a true Khalsa? You are duty bound to do certain positive acts of truth to be a true Sikh and to be a true Khalsa. You have to learn. Those are your foundations. But you are just posing if you know everything in life and you are far away from truth. Listen now, Guru Nanak. What Guru Nanak is saying, greatest of the prophet in the world. I am just a minstrel in the court of God. Develop that sort of politeness, humility in your mind. Otherwise, all the rituals, what you are doing, will go in waste. Become a good Bhagat. And as I said, all the qualities of a good Bhagat, that you realize yourself, love for God, focus on God, sincerity, honesty, all these things are required to become a true Bhagat. And if ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। That sort of humility you have to develop. Humility paves the way of God realization. You have to work, you have to move on the richest way, the way of Sattva, ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਔਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਖੋਲੋ, ਜਪਜੀ ਪੜੋ, ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਮਰਚੈਂਟ ਦਾ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਸਤ ਸਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are the greatest trader. You are greater capitalist. You have all the capital. And we are working under you to sell the name of God. We are Vanjaras.
Sab pande tujhe sadhya, which vast har sara. Everything is coined, everything is shaped by you. A body of everything from an ant to elephant, any bird, any reptile, any human being. You have actually decorated it. You have actually coined it. You have actually made it. You have actually shaped it. Jo paave pande vich vastata nikle. And in this human mind, whatever you will put in, that will come out. That is the secret of life. You will harvest whatever you will seed. God has put in everyone a pure soul. Now you have to use the purity of the soul. You have to use the purity of the soul to become a pure human being. God has put that in your mind, a pure soul. Now you have to work on the path of purity to keep that soul untouched from sins. Nanak ko har bakshe har bhagat bandhara, and for all that, you need the blessings of the Almighty. In 10th body, again, there are two slokas, both are of Guru Nanak Dev Ji. This is a very, very philosophical two slokas. And here, Guru Nanak is comparing between two very important words which we read almost every day. Truth and lie. Jhoot se sach. On the one which in daily life, it has a different meaning. But in the light of philosophy, in the light of religious philosophy, both of these words, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੂੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. Such is your truth. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਏ, ਸੋਨਾ, ਰੂਪ, ਪੈਨ, ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਨੇ. ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਟਰੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ. ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ. ਸੋ ਕੂੜ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ. ਕੂੜ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ. ਕੂੜ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ which is not true. True means everlasting. ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ. ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ. ਜਿੰਨੇ ਮਹਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ. ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ. ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ. ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ. ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ. ਤੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਨੇ. ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ. ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? what has actually happened, that we have diverted all our attention to have these things, all this maya,
all this mansions, car, सोना चांदी, सारा टाइम ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 4 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? 3:30। ਉੱਠਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ? 3-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਓ। 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਓ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੈਲਥ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੋ ਪੂਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਨੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਝ ਬਾਤ ਤੁਝੋਂ ਕੂੜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਇਜ਼ a method of knowing ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ is a procedure of knowing ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ is a mechanism of knowing ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, you want to know ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਓ, ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਥ ਲਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ। ਐਂਡ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰੈਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਿਹਾ, ਜੁਗਤੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ MA ਕਰਦੇ 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 ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16-17 ਸਾਲ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਿਦਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇੜਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਣਾ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ। ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਤੇ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ, ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਨੇ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਥਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। Most cherished gift for me is the dust of the feet of the saints. ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ, ਅੱਜ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। इतनी महान आत्मा, इतना इतना ग्रेट प्रॉफिट ऑफ द वाहिगुरु, और इतनी ह्यूमिलिटी। दान मਹਿੰਡਾ तली खाक, जब मैंने किसी ने कुछ देना ना की दे, जे मिले तो मस्तक लाइए, वो तली खाक मैनू उनकी चरण धूड़ चाहिए है। कूड़ा लालच छड्डिए, कोई एक मन अलख ते आइए, मैनू कोई चीज़ होर नहीं चाहिए, मैनू तो एक अकाल पुरख का नाम चाहिए। अलख ते आइए, अकाल पुरख ओनू मैं ध्याना, फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए, क्योंकि अंत ते वही मिलना जो किता, वही फड़ना जड़ा बोया। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाइए, मत थोड़ी सेवक गवाइए। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਕਦੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀਏ ਹਿ ਸਕੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ। ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਾਂਦੇ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੀ 14 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 14,000 ਮੀਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਫੁੱਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਓਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਓਨਰ ਨਹੀਂ, ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੈਲਥ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ, ਹਰ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।